मित्रों आज आप अभ्यास करीशू सापेक्ष वेगनो। सापेक्ष वेगनो मतलब थाय पहला पदार्थनी सापेक्षे बीजो पदार्थ केटली झड़पथी गति करे छे। उदाहरण तरीके कोई एक ज रस्ता पर बे कार एक ज दिशा में गति करती होय तो एक कारनी झड़प वधारे हशे अने बीजी कारनी झड़प ओછી हशे तो आपणे कही सकीए कि पहली कार बीजी कारनी सापेक्षे झड़पथी गति करे छे। એટલે સાપેક્ષનો મતલબ શું થાય? બે વસ્તુ વચ્ચેની સરખામણી કે કોણ ઝડપથી ગતિ કરે છે, કોણ ધીરે ગતિ કરે છે। તો સાપેક્ષ વેગ ગણવા માટે આપણે ધારો કે આપણી પાસે બે પદાર્થો એ અને બી છે, જેઓ એક્સ અક્ષ પર એટલે કે એક જ પરિમાણિક ગતિ કરે છે। આપણું ચેપ્ટર સુરેખ ચેપ્ટર છે। સુરેખનો મતલબ એક જ પરિમાણ લેવાના આપણે, એટલે આપણે માત્ર એક્સ અક્ષ ઉપર એ બંને પદાર્થને ગતિ કરાવીશું। तो धारो कि प्रारंभ में t बराबर 0 समय तेमना स्थान अनुक्रमे ए पदार्थनु स्थान x01 અને बी पदार्थनु स्थान धारो कि x02 છે। मैं आकृति में इंडिकेट कर्યું છે। जो उगम बिंदु O ની सापेक्षे t बराबर 0 समय पहला पदार्थनु स्थान हशे x01, જ્યારે उगम बिंदु O ની सापेक्षे t बराबर 0 समय बीजा पदार्थनु स्थान हशे x02। बराबर, उगम बिंदु थी आटलू अंतर t बराबर 0 समय पदार्थे पहलाथी कापेलू छे। धारो कि थोड़ाक समय बाद t समये तेमना स्थान अनुक्रमे x1 और x2 थई गया। એટલે t बराबर 0 समय आपणो पदार्थ अहींया हतो। धारो कि पदार्थ ए अहींया हतो, t बराबर 0 समय ए गति करीने t समय अहींया पहोंच्यो। बराबर, त्यारे एनुं उगम बिंदु O ની सापेक्षे स्थान केटલું થશે x1। बराबर, ए रीतना पदार्थ बी t बराबर 0 समय अहींया हतो, ए गति करीने अहींया पहोंच्यो t समय, त्यारे एनुं उगम बिंदु O ની सापेक्षे नवुं स्थान केटલું થશે x2। बराबर, धारेलो के पदार्थ ए नो वेग v1 हशे अने पदार्थ बी नो वेग v2 हशे। बराबर, बी पदार्थनो वेग v2। बराबर, तो पदार्थे t बराबर 0 समय थी t बराबर t समय में केटलुं अंतर काप्युं छे? तो आपने खबर अंतर बराबर शू लखाय? वेग गुण्या समय। तो वेग v1 पदार्थनो ने समय केटलो लीधो एने t जेटलो, कारण के 0 थी t एटले समय केटलो लीधो कहेवाय t। ए रीतना पदार्थ बी ए t बराबर 0 समय थी t बराबर t समय माटे केटलुं अंतर काप्युं छे? तो v2t जेटलुं। वेग गुण्या समय एटले अंतर थई जाय। ओके, तो मैं आवुं लखी शकूं कि t समय पदार्थनुं स्थान x1, आ स्थान x1, x1 अंतर बराबर शू लखाय? तो x01 वत्ता v1t, x01 वत्ता v1t। ए ज रीतना t समय पदार्थ बी નું स्थान એટલે આ x2, x2 बराबर શું લખાશે? તો આ x02 વત્તા v2t। બરાબર, આટલું અંતર થશે એ v2t થશે, આ એક v1t થશે। ક્લિયર? એટલે x1 અને x2 શું હોય? તો t સમય પદાર્થનું સ્થાન હોય। x01 અને x02 શું છે? तो कि t बराबर 0 समय पदार्थનું स्थान છે। बराबर, v1t અને v2t શું છે? तो कि t समय में पदार्थे कापेलू अंतर છે। तो आ समीकरण 1 और आ समीकरण 2, समीकरण 2 मांथी समीकरण 1 बात कर दो। बराबर, x2 माइनस x1 करी दो, x2 माइनस x1, तो आ पद माइनस आ पद थशे जमणी साइड। बराबर, आवुं लखाशे x02 माइनस x01, आ पहलू स्टेप, वत्ता v2t माइनस v1t, बने में t कॉमन काढू शू थशे? v2 माइनस v1। बराबर, हवे जो आ त्रणेय त्रण पद आपणे सरखे समझी लईशुं पहला। तो ज्यां x02 माइनस x01 ए शू छे? तो कि t बराबर 0 समये बी पदार्थनुं, कारण के आगळ शुं लख्युं छे? x02, x02 कोनो छे? बी पदार्थ माटे छे। बराबर, એટલે बी पदार्थनुं ए पदार्थनी सापेक्षे स्थानांतर छे, पदार्थ बी नुं पदार्थ ए नी सापेक्षे स्थानांतर छे। बराबर, v2 माइनस v1 शू थाय? तो कि t समये पदार्थ बी नो, कारण के फरी आगर वेग कोण लीधो? v2, v2 એટલે કોનો વેગ? बीजा नंबरना पदार्थनो, એટલે पदार्थ बी नो पदार्थ ए नी सापेक्षे वेग छे। बराबर, અને x2 माइनस x1 શું હોય? તો ફરી જુઓ 2 આગળ આવ્યો, એટલે પદાર્થ બી નો પદાર્થ એ ની સાપેક્ષે સ્થાન દર્શાવે છે। કયા સમયે? t સમયે, કારણ કે t बराबर 0 समय तो अहींया पद हतुं, आ t समय एमने आटલું अंतर कापी काढी दઉં। बराबर, એટલે સ્થાનાંતર नहीं लखीए पण આપણે स्थान लखी दईशुं।
ક્લિયર? ચલો હવે આપણે x02 માઇનસ x01 સિમ્પલી x0 દ્વારા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. x2 માઇનસ x1 ને સિમ્પલી આપણે x દ્વારા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બરાબર? તો આ જે સૂત્ર બન્યું એ પાછળ ફરીથી આ રીતના લખાશે. જુઓ, જે મેં કીધું એમ x2 માઇનસ x1 કોના દ્વારા દર્શાવી દીધા આપણે? x દ્વારા. લખ્યું પાછળ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x02 માઇનસ x01 દર્શાવે x0 દ્વારા. તો લખ્યું પાછળ x0 પ્લસ છેલ્લું ટર્મ હતું એમના એમ v2 માઇનસ v1 ગુણ્યા t લખી કાઢી. બરાબર? હવે જો x0 આ બાજુ આવો તો આ માઇનસ x0 લખાય આ રીતના આ ટેપ એમના એમ. બરાબર? આમાંથી t નીચે લાવી દઉં તો v2 માઇનસ v1 બચી ગયું. તો જો આ સૂત્ર થઈ ગયું મિત્રો. વેગ બરાબર સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય. વેગ બરાબર સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય. બરાબર? પણ અહીંયા આગળ કોણ આવ્યું? v2. એટલે વેગ કોનો કહેવાય? બી પદાર્થનો. કોની સાપેક્ષે? એ પદાર્થની સાપેક્ષે. એટલે જે પદાર્થ બીનું પદાર્થ એની સાપેક્ષે સમય સાથે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર દર્શાવે છે. એટલે વેગ જ છે ને મિત્રો, સમય સાથે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એટલે શું થાય? વેગ. બરાબર? એટલે પદાર્થ બીનો પદાર્થ એની સાપેક્ષે સમય સાથે સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એટલે શું કહેવાય? વેગ. બરાબર? અને આપણે મિત્રો v2 માઇનસ v1 તો v2 માઇનસ v1 બરાબર શું લખીશું? કોમનલી vba. vba નો મતલબ શું થાય? બી પદાર્થનો એ પદાર્થની સાપેક્ષે વેગ. કારણ કે જો v2 એટલે બી પદાર્થનો વેગ, v1 એટલે એ પદાર્થનો વેગ. એટલે આ શું થશે? બી પદાર્થનો એ પદાર્થની સાપેક્ષે વેગ. એટલે જ્યારે જ્યારે વીબીએ લખ્યું સમજવાનું બીનો વેગ છે. કોની સાપેક્ષે? એની સાપેક્ષે. બરાબર? અને બી આગળ હોય તો વેગ કોનો લેવાનો? બીનો. એમાંથી કાઢી લેવાનો વેગ એનો. બરાબર? એટલે v2 શું છે? બીનો વેગ. v1 શું છે? એનો વેગ. બેની બાદબાકી કરી તો મને શું મળશે? વીબીએ. એટલે બી પદાર્થનો એ પદાર્થની સાપેક્ષે વેગ. ચલો, તો સાપેક્ષ વેગમાં આટલું સમજ્યા બાદ આપણે ત્રણ અલગ અલગ કેસ લઈશું. ધારો કે બંને પદાર્થના વેગ સમાન છે, v1 બરાબર v2. એટલે બંને પદાર્થો સમાન વેગથી ગતિ કરે છે. તો ક્લિયર આઈડિયા છે મિત્રો. જો v1 બરાબર v2 તો શું થાય? v2 માઇનસ v1 બરાબર 0 થઈ જાય, કારણ કે બંનેની કિંમત સમાન. હવે જો v2 માઇનસ v1 0 થઈ જાય, આ સ્ટેપ 0 થાય તો અહીંયા 0 મૂકી દઉં. તેનો મતલબ કે x માઇનસ x0 બરાબર પણ 0 થઈ જાય. હવે આ 0 है બાદ બાકી તો બંનેની કિંમત કેવી કહેવાય? સરખી. બરાબર? હવે આ શું દર્શાવે? x. તો x શું હતું? તો t સમયે સ્થાન હતું. x0 શું હતું? તો કે t બરાબર 0 સમય સ્થાન હતું. એ બંને કેવા થયા? સમાન. એટલે કે t બરાબર 0 સમય સ્થાન x0 અને કોઈક t સમય સ્થાન x એ બંને સમાન રહે છે. એનો મતલબ શું થાય? જો હું સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરું તો t બરાબર 0 સમયે મારું પદાર્થ એનું સ્થાન x01 હતું, પદાર્થ બેનું સ્થાન x02 હતું. અને ધારો કે કોઈક t સમયે હું માપું, કોઈક અહીંયા t સમયે પદાર્થ એનું સ્થાન x1 અને પદાર્થ બેનું સ્થાન x2. બરાબર? તો આ બેની બાદબાકી કરું એટલે કે આ બેની બાદબાકી કરીશ હું તો મને શું મળશે? x0. આપણે જોયું તો આ બેની બાદબાકી કરીએ તો x0 મળશે. આ બેની બાદબાકી કરીએ તો મને જવાબ શું મળશે? x. એ બંનેની કિંમત કેવી આવી જુઓ? સરખી આવી જુઓ. x અને x0. એટલે x2 માઇનસ x1 કરું તો x, x02 માઇનસ x01 કરું તો x0. એ બંનેની કિંમત સરખી આવશે. બરાબર? કન્ડિશનના આધારે, કારણ કે બંનેનો વેગ કેવો છે? સમાન. ક્લિયર? અને આપણને ખબર જ છે મિત્રો કે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય એનો ઢાળ શું દર્શાવશે? વેગ. બરાબર? અને બંનેના વેગ સમાન હોય તો બંનેનો ઢાળ કેવો? સરખો જ રહે. એટલે બે રેખા વચ્ચેનું અંતર ગમે ત્યારે માપું તો સરખું જ આવશે, કારણ કે બંનેનો ઢાળ કેવો આવશે? સમાન. બરાબર? આ સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હતો. એવો ને એવો આલેખ મિત્રો સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો દોરું. સ્થાનાંતરનો મતલબ શું કહેવા માંગુ હું? બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર. હવે તમે જુઓ, બંને પદાર્થ સમાન વેગથી ગતિ કરશે તો બંને પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર કદી બદલાશે નહીં. બરાબર? સમજી લો આ રોડ છે, અહીંયા ધારો કે પદાર્થ એ છે, અહીંયા પદાર્થ ધારો કે બી છે. બંને એક સમાન વેગથી ગતિ કરે ધારો કે x દિશામાં, તો બંને વચ્ચેનું અંતર કદી બદલાશે નહીં? બદલાય, કારણ કે બંનેના વેગ કેવા છે? સમાન. એટલે t બરાબર 0 સમયે બે વચ્ચેનું અંતર કે t બરાબર t સમયે બે વચ્ચેનું અંતર એ કદી બદલાશે નહીં. એ એક સરખું જ રહેશે. સમય ગમે એટલો બદલાશે, સમય ગમે એટલો બદલો તમે, પણ બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર કદી બદલાશે નહીં.
એટલે મેં નીચે લખ્યું કે એક્સ ઓફ ટી જે એ અને બી પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર છે, એ અને બી પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર છે, જે સમાન વેગ હોવાથી સમાન જળવાઈ રહે છે. એટલે આ આલેખ ઉપર નીચે નહીં જાય પણ સીધી રેખામાં જશે. ક્લિયર? ચલો એ રીતના આપણે બીજી કન્ડિશન લઈશું મિત્રો. ધારો કે v2 ઇઝ ગ્રેટર દેન v1, એટલે કે પદાર્થ બીનો વેગ પદાર્થ એ કરતાં વધારે છે. એટલે v2 માઇનસ v1 કરું ધન જવાબ આવશે, કારણ કે v2 વધારે છે એટલે જવાબ ધન આવશે. એટલે જો v2 માઇનસ v1 ધન હોય તો આપણે આગળનું સૂત્ર ચેક કરો. v2 માઇનસ v1 ધન હોય તો x માઇનસ x0 પણ ધન જ થવા જોઈએ. એટલે x માઇનસ x0 પણ ધન થાય. એનો મતલબ કે xની કિંમત x0 કરતાં વધારે છે. બરાબર? હવે સમજી લો x શું હતું તો કે કોઈ t સમયે બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર હતું. આ કોઈક t સમયે બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર હતું. x0 શું હતું તો કે t બરાબર 0 સમયે બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર હતું. બરાબર? એટલે કે જેમ સમય વધશે તેમ બે પદાર્થ વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર વધશે. કારણ કે જુઓ t બરાબર 0 સમયે જે અંતર હતું એ તો ઓકે હ x0, પણ જેમ જેમ સમય વધે એમ બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર વધવાનું, કારણ કે x ઇઝ વેરી ગ્રેટર દેન x0. એટલે હંમેશા x0 કરતાં x વધારે રહેશે. એટલે જેમ જેમ સમય વધશે ટાઈમ જેમ જેમ વધશે એમ બે પદાર્થ વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર વધશે. એટલે જુઓ સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જુઓ. આ t બરાબર 0 સમયે તો બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર x0 તો ઓકે હ એમ એમ રહેશે. બરાબર? પણ x મોટા હા એનો મતલબ જેમ જેમ સમય વધશે એ બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર વધે. જુઓ ગેપ વધતી જાય. કારણ કે જુઓ સિમ્પલ પદાર્થ એનો વેગ ઓછો હ એટલે પદાર્થ એનો ઢાળ હશે ને થોડું ઓછું આવશે. પદાર્થ બીનો વેગ વધારે હ એટલે પદાર્થ બીનો ઢાળ વધારે આવે. જુઓ ઢાળ વધારે દોરો, ખબર પડી? એટલે બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર વધારે થશે જેમ જેમ સમય વધશે. જો અહીંયા ઓછું, અહીંયા વધતું 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 જાય. બરાબર? કારણ કે સિમ્પલ આઈડિયા, પહેલા પદાર્થનો વેગ ઓછો અને બીજા પદાર્થનો વેગ વધારે છે એટલે બીજો પદાર્થ ઝડપથી આગળ નીકળશે. બરાબર? અને પહેલો પદાર્થ પાછળ ધીરે ધીરે આવશે એટલે બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર વધતું જ જશે. બરાબર? હવે આનાથી ઉલટું કરીએ કે પહેલા પદાર્થનો વેગ વધારે કરીએ અને બીજા પદાર્થનો વેગ ઓછો કરીએ તો v2 માઇનસ v1 કરો જવાબ ઋણ થાય, કારણ કે v1 મોટા હા. તેનો મતલબ x માઇનસ x0 પર ઋણ થાય. તો આ ઋણ થાય એનો મતલબ x0ની કિંમત વધારે હશે, x0 વધારે હશે x કરતાં. એનો મતલબ કે t બરાબર 0 સમયે બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર વધારે હોય અને t બરાબર t સમયે અંતર ઘટતું જશે. જેમ જેમ સમય વધશે એમ બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર ઘટતું જશે. એટલે કે જેમ સમય વધશે તેમ બે પદાર્થ વચ્ચેનું સાપેક્ષ સ્થાનાંતર ઘટશે. એટલે જુઓ આ t બરાબર 0 સમયે, અહીંયા t બરાબર 0 સમયે બે પહેલા પદાર્થનું સ્થાન x01, બીજા પદાર્થનું સ્થાન x02. બરાબર? પણ ખબર કે પહેલા પદાર્થનો વેગ વધારે હ એટલે પહેલા પદાર્થનો ઢાળ વધારે છે જુઓ, અને બીજા પદાર્થનો વેગ ઓછો એટલે ઢાળ ઓછું આવશે, થોડુંક ઢાળ ઓછો લાગે. એટલે બંને આલેખો અહીંયા ભેગા થશે. આ જે ભેગા થાય ત્યાં આગળ જે સમય મળે એને કહેવાય ટાઈમ ઓફ મીટિંગ. એટલે બે પદાર્થો ભેગા થવા માટેનો સમય. અને એના અનુસંધાનમાં તમને સ્થાન મળશે એ પોઝિશન ઓફ મીટિંગ. બરાબર? ક્લિયર? એટલે જ્યારે બંને પદાર્થમાં અલગ અલગ વેગ હોય ત્યારે આવી અલગ અલગ કન્ડિશન બનતી હશે. એટલે એક પદાર્થની સાપેક્ષ તમે બીજા પદાર્થનું સ્થાન દર્શાવી શકશો. બરાબર? આપણે આટલું ઇનફ છે.